विश्वास कर जहाँ चाहिब ताहा हेब। सावधान जेपरी अहंकार अधैर्य ईर्षा आ विरक्ति न आसे। गुरु मिलती लाख शिष्य मिले एक। जदि गुरु भंड हुअंती तांकर शरणागत होई शिष्य कौन मुक्ति लाभ करे। वंदे लोक तिलकं सातुत वार्ता विभूषणं अमर कृत्युच्चारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत जाग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तमं। जय गुरु। प्रथमे आपण मानक समस्त को आमर यही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँ। आज भिडटी को शेष पर्यंत देखा समस्त को विनम्र अनुरोध रहा। गोटे ग्राम गोटे माझी थिला। से नदी रे लोक मानक नौकार बाही नहीं पारी करे। एटी गोटे पुराना गल्प। यही गल्प माध्यम रे आमे विषयर प्रकृत उद्देश्य को उपलब्धि करि परिबा। तो माझी एहीपरि लोक मानक पारी करू करू बेस किछि दिन बीती जाइछि। दिने जड़े जटाजुटधारी साधु आसी पहुँची पारी हेबा पई। साधु बाबा जेतेबेले पारी हेबा पई जाउछंती सेही समय रे पॉकेट रे हाथ मारी देखिले, अरे मोर पॉकेट रे तो पैसा नहीं, नदी पार हेबी किपरि। तापरे पुणी भाबुछंती हौ जाई देखे माझी को कुहे जदि पार करि देब तो जीबी, नहेले एई पारी रे जाई भिक्षा करिबी। तापरे माझी को जाई कहउछंती, अरे माझी भाई मो द्वारा गोटे मस्त बड़ भूल होई जाइछि। मु पैसा आनिबा को भूली जाइछि, किंतु माझी कहिछि पैसा न देले तो मु पारी करि परिबी नाही। माझीर मनरे गोटे धारणा थिला जे जेउ माने दीक्षा नियंती सेमानंकर उन्नति हुए। एटा ता मनरे गोटे विश्वास थाए। आउ से जानिछि जेउ माने दीक्षा दियंती सेमाने साधारणतः गेरुआ वस्त्र बा साधारण वस्त्र पिंधिथिबे, दाढ़ी जटा प्रभृति रखिथिबे, हातरे कमंडल धरिथिबे, एहीपरि गेटअप रे थिबे। जोगकु तार सामना रे छिड़ा होइथिबा बाबाजी जनक सेई बेशभूषागरे अछंती। तेणु माझी भाबिला जहा हेले भी सेतेबेले दीक्षा नेबाटा एते इजी प्रोसेस नथिला। दीक्षा नेबाकु हेले गुरुंक पाखरे परीक्षा देबाकु पड़े। परीक्षा रे पास हेले गुरु दीक्षा दियंती। सबु समय रे किछि ना किछि भेजाल हुए। से समय रे कम आ वर्तमान समय रे अधिक चलीछि। भेजाल न हेले हुए ना। आलुओ अछि माने अंधकार तो रहिबो। माझी कहिला, साधु बाबा आपणकर पैसा देबा दरकार नाही, उल्टा मु आपणको पैसा वस्त्र प्रभृति देबा कथा। साधु बाबा किछि बुझी पारले नाही। कहिले काहीकि। माझी कहिला, मु कौनसी दीक्षा नै नाही, आपणको मते दीक्षा देबाकू पड़िबो। साधु बाबा तो भंड, से प्रकृत साधु नुहंती। से मने मने भाबुछंती मु तो दीक्षा फिक्षा दिएनी, आकु जदि दीक्षा देबी तो कौन मंत्र देबी। साधु बाबा पुणी भाबुछंती आज तो किछि भिक्षा होई नाही। ए लोकटी साधा सीधा सरल जना पड़ुछि। याकू जदि दीक्षा दे दिए तो भल किछि टंका मिलिबो, आ मु मागणा रे भी नदी पार होई जिबी। तो दीक्षा देबी जदि केउठी बसी देबी। माझी कहूची, ओ साधु बाबा कौन चिंता करुछंती, मोते दीक्षा देबे तो। जदि मोते दीक्षा देबे ताहले आपणको नदी पार हेबा पई किछि पैसा देबाकू पड़िबो नाही। ओलटा मु आपणको टंका देबी, वस्त्र देबी, आउ किछि दान सामग्री भी देबी। तो साधु बाबा कहिले, अच्छा 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 दीक्षाटा केउठी देबा। माझी कहिला, एई पाख ग्राम रे तो मोर घर, चलंतु सेठी दीक्षा देबे। साधु बाबा माझीर घर को गले ताकू दीक्षा देबा पई। भाबिले जहा हेउ आज किछि भिक्षा होई नथिला। प्रथम भिक्षार तो मु मालामाल हो जीवी। तापर दीक्षा कार्यक्रम आरंभ होला। दीक्षा देबाकू हेले तो बीज नाम हेउछि प्रथम। से तो प्रकृत साधु नुहंती, तेणु कौन बा बीज नाम देबे से निजे भी जानी नाहंती, अन्य को कौन देबे। माझी कहिला, ओ साधु बाबा समस्ते जेतेबेले दीक्षा नियंती तांको कानरे कौन मंत्रतंत्र कुहंती, तुमे तो किछि मंत्र कहून। साधु बाबा तो मंत्र फंत्र किछि जानी नाहंती, कौन कहिबे भाबुछंती। नदी तो पाखरे देखिले घाटरे नौकाटा बंधा होईछि, ता पाखरे गोटे खूब लंबा बाउंसटे पड़िछि। कहिले, अरे से बाउंसटा केते लंबा हेबो कि रे। माझी कहिला, हाँ एई 10 हाथ खंड हेबो। एथर साधु बाबांकर बीज मंत्र मने पड़ीगला। कहिले, हाँ हाँ सेई 10 हाथ। तोर बीज मंत्र हैला 10 हाथ। तू सकाळे खराबेले संध्यारे सबुबले त्रिसंध्यारे सूचिमंत होई ऊपर को चाही 10 हाथ 10 हाथ 10 हाथ एपरी कहिबु।
ବାସ୍। ମାଝି କହିଲା ମାତ୍ର ଏତିକି? ଏ ତ ଖୁବ୍ ସହଜ। ସାଧୁ କହିଲେ ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ତୋର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ତୁ ସବୁବେଳେ ଜପ କର। ମାଝି ସେହିପରି କରିଚାଲିଲା। ତାର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଅବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ତାର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସତରେ ଏଇ 10 ହାତଟା ହେଉଛି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ସାଧୁ ବାବା ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ସେପଟ ଇଲାକାକୁ ସେ କେବେ ବି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଭୁଲ କଥାଟା କହିଯାଇଛନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ମାଝି ସରଳ, ନିଷ୍କପଟ। ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଚାହିଁ 10 ହାତ ଜପ କରିଲା। 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି ପାଇଲା। ମାଝି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଗଲା। ମା ଦୁର୍ଗା ତାର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତାର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହେବ, ଯେପରି ବିରକ୍ତି ନ ଆସେ। ତାର କିନ୍ତୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା, ବିରକ୍ତି ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଛୁ, ଆମର ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ, ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ କ'ଣ ପାଇଛୁ? 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲିଣି, କ'ଣ ହୋଇଛି ମୋର? ମାଝି କିନ୍ତୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ଅବିରତ ଜପ କରୁଥିଲା। ମିଛ ବୀଜନାମ ହେଲେ ବି ତାର ଫଳାଫଳଟା ସେ ଏଇଆ ଲାଭ କଲା। ମା ଦୁର୍ଗା କହିଲେ, ବୋଲ, ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ମାଝି କହିଲା, ମା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କ'ଣ ମୋର ଦରକାର। ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କର। ମା ଦୁର୍ଗା ଅଚଳାଚଳ ଧନ ସମ୍ପଦ ଦେଇଗଲେ। ତାପରେ ମାଝି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ଧନୀ ହୋଇ ଚଳିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି ସବୁ ସେଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋର ତ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ସେ କୃପା କରି ମୋତେ ବୀଜନାମଟା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବୁଛି ଏତେ ଧନ ସମ୍ପଦ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ ପାଉନି। ସେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ଭାବରେ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଡାକ ଶୁଣି ମା ଦୁର୍ଗା ଆଉ ଥରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ମାଝି କହିଲା, ମା, ତୁମେ ସବୁ ଦେଲ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁନି। ମା ଦୁର୍ଗା କହିଲେ, ଆସିବେ, ତୁ ନାମ କର, ସେ ଆସିବେ। ମା ତ ସବୁ ସତ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଝିକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି 5 ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ଦିନେ ସେଇ ସାଧୁ ବାବା ଆସି ଘାଟ ପାଖରେ ଚୋରଙ୍କ ପରି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ମାଝି ତ ମରିଯିବଣି, ଦେଖେ ଆଉ କିଏ ମାଝି ଥିବ ତ ନଦୀ ପାର ହୋଇଯିବି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ନକଲି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ମାଝିର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିବ, ଓଲଟା ତାର ବେଶୀ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବ। ସାଧୁ ବାବା ଦେଖିଲେ ସେଇ ମାଝି ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ମାଝି ଅଛି। ସେ ଖୁସି ହୋଇ ନୌକାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ନଦୀ ପାର ପାଇଁ। ସେଇ ନୂତନ ମାଝିକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 4-5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଯେଉଁ ମାଝି ନଦୀ ପାର କରୁଥିଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ କଥା ଶୁଣି ମାଝି କହିଲା, ତାର କଥା କୁହନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ତାର ଚିଲେଇବା ଦେଖି ସାଧୁ ବାବା ଟିକେ ପଛେଇ ଗଲେ। କହିଲେ, ସେ ବୋଧେ ମରିମୁରା ଯାଇଛି କି କ'ଣ, ଆଉ ଏ ଲୋକ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ଦେଇଛି କି କ'ଣ? ମାଝିଟି କହିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ବାବା ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଦୀକ୍ଷାର ବଳରେ ସେ ଏବେ ପୁରା ମାଲାମାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମା ଦୁର୍ଗା ତାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଏବେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି, ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, କେତେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରଖିଛି। ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଦରମା ଦେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର ତ ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର 34 ଇଞ୍ଚ ଛାତି 36 ଇଞ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ଗର୍ବର ସହିତ କହିଲେ, ଆରେ ସେଇ ସାଧୁ ବାବା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଉଛି ମୁଁ। ମାଝିଟି ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲା। କହିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ସାଧୁ ବାବା ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କାଳେ ସେ ମୋତେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଗୋଡ଼ାଇବ। ସେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାଝିଟି ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ସେ ପୁଣି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି, ଯିଏ ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିଦେବ, ମୁଁ ତାକୁ 1000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ତେଣୁ ନୂତନ ମାଝିଟି ପଇସା ଲୋଭରେ କହିଲା, ବାବା ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଖୋଜୁଛି। ତ ଗୁରୁଦେବ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଶିଷ୍ୟର ଘର ଆଗରେ ଲେଖାଯାଇଛି 10 ହାତ ଭିଲା। 10 ହାତ ବିନା ସେ କିଛି ବି ବୁଝୁନି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ 10 ହାତ ଦୂରରୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଆଉ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ମୋ ଘରେ ଯେତେ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ରହିବାର ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବି ମୁଁ। ଆପଣ ମୋର ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଆଉ ଭିକ୍ଷା କରିବେନି। ଆପଣ ଭିକ୍ଷା କଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଗୁରୁଦେବ ଏକଦମ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ସତରେ କ'ଣ ମାଝି ଏସବୁ ମୋର ନକଲି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ଏସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି? ଗୁରୁଦେବ
ଦିନେ ମାଝୀକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହଇରେ ସତରେ କ'ଣ ତୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛୁ? ମୋତେ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ? ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଠାକୁର ଘରେ ନିଜ ପାଖରେ ବସାଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଅତି ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି 10 ହାତ ଏପରି କହିଚାଲି। ମା ଦୁର୍ଗା ଏଥର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ମା ତୁମ କୃପାରୁ ମୁଁ ତ ସବୁକିଛି ପାଇଛି, ଏବେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଗୁରୁଦେବ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ? ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ଭାବିଲା, ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଆହୁରି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଗୁରୁଦେବ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଘଟଣାଟା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଶିଷ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ମା ମୋର ଗୁରୁ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ ଆଉ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ମା। ମା କହିଲେ, ତୋର ଗୁରୁକୁ କହ ତୋର କମର ଯଦି ଧରିବ ତେବେ ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକା ସହିତ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ କହୁଛି, ଗୁରୁଦେବ ମୋର ଅଣ୍ଟାକୁ ଧର, ମା ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଭଣ୍ଡ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଝୀ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଶିଷ୍ୟର କମର ଯେତେବେଳେ ଧରିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ 10 ଭୁଜା ମା ଆବିର୍ଭୂତା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେଇ ପାଷାଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହିବାରେ ଲାଗିଲା। ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଠକାମି ମୋଟିଭ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କର ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହେବ। ସାବଧାନ ଯେପରି ଅହଙ୍କାର, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବିରକ୍ତି ନ ଆସେ। ଶିଷ୍ୟର ଥରେ ମାତ୍ର ବିରକ୍ତି ଆସିନି, ଅହଙ୍କାର ଆସିନି, କି ସେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଗୁରୁ ମିଳନ୍ତି ଲାଖ, ଶିଷ୍ୟ ମିଳେ ଏକ। ଲକ୍ଷେ ଗୁରୁ ମିଳିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଚୋଟ ଶିଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ଯଦି ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଶିଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ସେ ତ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଏହିପରି ସାଧୁବାବାର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମନୁଷ୍ୟର ଯଦି ଚରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ତାହେଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଶରଣାଗତ ନେଇ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ନିଜକୁ ନିଜେ କରିବାକୁ ହେବ। ଏସବୁର ଉତ୍ତର କେହି ଦେବେ ନାହିଁ। କରିବାର ଭିତର ଦେଇ ନିଜକୁ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଏଇ ମାଝୀ ଆଉ ସାଧୁ ଏମାନେ କୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି। ସବୁ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାଇମେଟକୁ କ୍ଲିଅର କରିବା ପାଇଁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ, ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଦାସ। ଏହା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ମିଥ୍ୟା, ଏକମାତ୍ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସଟା ପକ୍କା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନରେ କେତେ ଯେ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ। କେହି ଜଣେ ଏପରି ଭଣ୍ଡ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାର ଏପରି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରେ, ତାହେଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଭକ୍ତି କରି ଆମର କ'ଣ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ମାଝୀ ପରି ସରଳ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଭଲ ପାଇବା। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦରକାର ହୁଏ ନା। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ଜ୍ଞାନୀ ବୁଝେ ଇଶାରା, ମୂର୍ଖ ବୁଝେ କିଲେ, ତାର ଠାରୁ ମୂର୍ଖ ବୁଝେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେଲେ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଅନେକ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଭଲ କରି ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ଭଲ କରି ପଢ଼ୁନି, ତେଣୁ ଜାଣିପାରୁନି। ଯଦି ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଥରେ କହିଲେ ଇଶାରାରେ ସେ ବୁଝିଯାଏ। ଯଦି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ସେ ବୁଝିଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଯାହା ବୁଝାଇଲେ କିଛି ବି ସେ ବୁଝେନି। ତାକୁ ଖୁବ୍ ମାଡ଼ ଦେଲେ ଯାଇ ବୁଝେ। ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଧରଣର ଶିଷ୍ୟ, ନିଜେ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖିବା। ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ଠାକୁର ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର 2 ଜଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ଆମେ କି ଛାର ମଣିଷ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା? କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। ସୁଦାମା ଯଦିଓ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ପରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଆଜି ବି ଲୀଳା କରନ୍ତି ସେଇ ଗୋରାରାଏ, କିଏ କିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ଦେଖିବାର ପାଏ। ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଧରି
ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ମାଝି ପରି ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲିପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପବିତ୍ର ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସତ୍ନାମ ମନନ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି, ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଭାବିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, 2 ଦିନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଛେ। ଯଦି କହିବା ମୋର 5 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ କାହିଁ ହେଉନି ବୋଲି, ସେଇଟା କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ? ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବା ଶିଖ, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା କରନି। ଦେଖିବ ସବୁକିଛି ତୁମର ହୋଇଯାଉଛି। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ଯେପରି ସବୁବେଳେ ରୁହେ। ଜୀବନରେ ମାଝି ପରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। କୁହାଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁଦୂର। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାବିଧ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।